салом, имрӯз чоршанбе 5 октябр аст. ман Хиромон Бақозода нашри имрӯзаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунам. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. мақомоти тафтишотӣ беш аз 60 зиндонии маҳбаси Хуҷандро ба ташкили ошуби нофарҷоме дар зиндон гумонбар медонанд. аксари онҳо барои ифротгароӣ паси панҷара рафтаанд. садҳо шаҳрвандони Русия дар 2 ҳафтаи ахир сокини Тоҷикистон шуданд. аксарияташон барои нарафтан ба ҷанги Украина Тоҷикистонро макони муваққатии зист интихоб карданд. президенти Украина гуфт ки нерӯҳои ин кишвар дар бозгардони қаламравҳои ишғолшуда аз ҷониби Русия ба муваффақият ноил мешавад. ва барномаро бо як хабари муҳими иҷтимоӣ оғоз мекунем. имрӯз дар додгоҳи ноҳияи Файзобод баррасии парвандаи Бибикалон Назироваи 51-сола шурӯъ шуд ки дар марги келинаш айбдор мешавад. ҷасади Манораи Абдуфатто келини ин хонаводаро соли гузашта бо 26 зарби корд пайдо карданд ва мақомот он вақт гуфтанд ки ӯ худашро куштааст. муфаттишон мегӯянд ки Манораи Абдуфатто ба таҳқиру озори хушдоман тоб наоварда қасди ҷони худ кардааст. Абдуфатто Мисоқов падари Манора ба радиои Озодӣ гуфт ки наздикони модар арӯси духтараш аз ӯ хостанд ки аз гуноҳаш гузарад, вале ӯ гуфт ки гунаҳгорони марги духтараш бояд дар назди қонун ҷавоб диҳанд. дар Тоҷикистон солона даҳҳо зан худкушӣ ва ё қасди худкушӣ мекунад ва як сабаби онро азияту озор аз тарафи аъзои хонавода медонанд. журналистони таҳқиқгар ва мақомоти расмии бархе кишварҳои ҳамсояи Русия ҳисоб карданд ки дар 2 ҳафтаи ахир накамтар аз 700 000 сокини ин кишвар тарки ватан карданд. ин афрод асосан аз сафарбарӣ ба артиш фирор карданд ки рӯзи 21 сентябр эълон шуд. теъдоди онҳое ки ба Тоҷикистон рафтаанд нашр намешавад, вале бархе аз онҳо дар бораи нияту нақшаҳояшон бо Сарвинози Рӯҳулло ва Барот Юсуфӣ суҳбат карданд. аксари шаҳрвандони Русия ки пас аз фармони мобилизатсия ё ба сеҷ ба сафи артиши ин кишвар ба Тоҷикистон фирор кардаанд, аз Тоҷикистон ба сифати кишвари транзитӣ истифода мекунанд. онҳо бо дарёфти билетҳои гаронарзиши ҳавопаймо худро ба Тоҷикистон расонидаанд. ман ният дорам ки то замони парвозам ба Туркияро дар инҷо мунтазир шавам. ман талош мекунам дар Туркия ба тавре ҷой пайдо ва онҷо зиндагӣ кунам. мехоҳам ҷаҳонгардӣ кунам ба кишварҳое ки бо Русия бираводид ҳастанд, шояд ба кишварҳое ки низ раводид доранд, агар раводид диҳанд. бештари шаҳрвандони ба Тоҷикистон омадаи Русия талош мекунанд ба кишварҳои сеюм монанди Ҳиндустон, Туркия, Узбекистон ва Аморати Муттаҳидаи Араб бираванд. худи онҳо сабаби дар Тоҷикистон намонданашонро ба чанд омил рабт медиҳанд. ман қарор додам чанд ҳафта дар инҷо зиндагӣ кунам, шояд 2-3 ҳафта ё 1 моҳ. баъдан мехоҳам зиндагӣ дар Узбекистонро таҷриба кунам. онҷо ҳам барои 1 моҳ бубинам ки онҷо чӣ мешавад. асосан маро суръати интернет ба ташвиш меорад. инҷо суръати интернет хеле заиф аст. новобаста аз ҳама чизҳои мусбат, суръати интернет маро водор мекунад ки вариантҳои дигарро ҷустуҷӯ кунам. барои он ки инҷо интернет ҳам гарон аст, суръаташ ҳам хеле паст аст ва дар ҳама ҷой алоқа нест. тақрибан ҳамаи он русиягиҳое ки ба Тоҷикистон омадаанд дар ҷои муваққати зисти худ сабти ном карданд. бархе дигари онҳо тасмим доранд рӯзҳои наздик ба ватанашон баргарданд. ман ба хонаи дӯстам меҳмонӣ омадам. омодагии бозгашт ба Москавро дорам. пас аз 2 рӯз бори аввал дар кишвари шумо ҳастам. аксари русиягиҳое ки ба Тоҷикистон омадаанд намехоҳанд дар ин ҷо кор кунанд, зеро далелҳои худро доранд. ман нақша надорам ки дар инҷо кор кунам, зеро ман чунин меҳисобам ки инҷо сатҳи бекорӣ хеле баланд аст. баръакс тоҷикистониҳо барои кор ба Русия мераванд, аммо бо дониш ва маълумоте ки ман дорам бояд дар бозори Русия кор кунам. не ман дар инҷо нақшаи кор карданро надорам. мақомоти Тоҷикистон омори дақиқи шаҳрвандони Русияро ки пас аз эълони фармони ба сеҷсозӣ ба артиши Русия ба Тоҷикистон омадаанд, эълон накардааст.
президенти Украина Владимир Зеленский اعلان کرد که نیروهای کشورش در یک هفته اخیر در جنگ با نظامیان روس به پیشرفت‌های چشمرس نائل شده توانستند دهها شهرک و دیه را در جنوب و شرق اوکراین بازپس بگیرند. با گفته زلنسکی برخی از این منطقه ها در ولایت‌های هرسون، لوهانسک و دونتسک جایگیر شدند که روسیه با یک رایپرسی ساخته‌کاری شده آنها را به قلمروش همراه کرد. زرنگیزی نوروزشاه گزارش می‌دهد. در پی اعلان ولادیمیر زلنسکی که گفت چندین دهه اوکراین از دست استیلاگران روس آزاد شده و سربازان اوکراینی پیشروی میکنند، روز سه‌شنبه نوارها از صحنه‌های بالا برداشتن پرچم اوکراین نشر شد. زلنسکی در پیام شب سه‌شنبه گفت تنها در همین هفته بعد برگزاری رایپرسی قلبکی روسیه دهها منطقه اهالی نشین آزاد کرده شدند. این منطقه در خارکوف، خرسون، لوهانسک و دونتسک هستند. روسیه روز 30 سپتامبر با برگزاری به نام همه‌پرسی این منطقه ها را به قلمرو خود همراه کرد. کیف و کشورهای غربی رایپرسی را ساخته و غیر قانونی خواندند. این صحنه ها را نظامیان اوکراینی بعد آزاد کردن دهه های باروفسکایا و اندریفکا در خارکوف ثبت کردند. در خرسون سرباز با شعار شرف به اوکراین پرچم را بالا برداشت. نمایش چنین صحنه ها از چند منطقه دیگر از آزاد شدن آنها درک می دهد. نوارها روز سه‌شنبه ثبت شدند. خبرگزاری ریترز مکان ثبت نوارها را تفتیش و تصدیق کرد، اما روز ثبت را معلوم نکرده است. مقامات اوکراینی منطقه های رو به مسکو میگویند روز دوشنبه سربازان اوکراینی چند دهه نزدیک به دریای دنیپر را گرفتند. در شرق اوکراین نظامیان بعد آزاد کردن شهر لیمان واقع در شمال دونتسک حمله ها را گسترش میدهند. در چند روز اخیر نیروهای روسیه در دونتسک و خرسون مجبور به عقب نشینی شدند. ظاهراً آنها با آخرین نیرو و به سختی بر ضد نیروهای سراپا مسلح اوکراین از جانب غرب می جنگند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به زلنسکی از 625 میلیون دلار کمک نوی امنیتی خبر داد. زلنسکی همگونه مذاکره با پوتین را غیر امکان خوانده در گفتگو با روسیه را در صورت پیدا شدن رهبری نو بازگذاشت. کرمل گفت اگر اوکراین از گفتگوشنی دست کشد عملیات نظامی ادامه خواهد کرد، زیرا به گفته مقامات روس برای مذاکرات دو جانب ضرور است. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. مقامات تاجیک تحقیق پرونده بیش از 60 محبوس یکی از زندانهای شهر خوجند را با اتهام آمادگی به آشوب و قصد کشتار کارمندان مؤسسه اصلاحی انجام دادند. منابع رادیو آزادی میگویند گروه 68 نفری محبوسانی که زیر عقیده های افراطی مانده اند قصد داشتند ماه اوگوست آشوب بردارند، ولی نقشه‌شان فاش شده به هدفشان نرسیدند. رادیو آزادی در دوام یک ماه بر اساس صحبت با کارمندان محبس و زندانیان سابق مؤسسه اصلاحی رقم 3 منظره واقع را روشن کرد و با این نتیجه ها همکارم مومین احمدی حالا در استودیو با ما است. مومین، محبوسانی که حالا در کرسی عیبداری نشسته اند که هایند و هدفشون چی بوده است؟ سلام خیرامان و سلام بیننده های عزیز. محبوسانی که حالا با تلاشی آشوب و قصد کشتار کارمندان محبس عیبدار میشوند اکثرا با اتهام تندگرایی و تروریسم زندانی شدند. مقامات آنها را عضو داعش میدانند. تصویر مقامات از این حادثه چنین است که گویا این گروه زیر رهبری عزیزبگ میرزایف، یک ساکن ناحیه شهرنو که برای تندگرایی زندانی شده است، به آشوب آمادگی میدیدند. رهبری گروه که در سازمان‌های افراطی از او با نام امیر یاد می‌کنند، با گفته مقامات همین
عزیزبек میرزویف بوده است. رادیو آزادی شخصیت بیش از 10 نفر را آشکار کرد که عضو این گروه نامیده می شوند. اکثر آنها با گناه افراطگرایی زندانی شدند. مثلا در این گروه نامی سفر محمد عبدالنظرزاده یک ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین است. او را سال 2018 در مرز با افغانستان بازداشت کردند و مقامات گفتند که سفر محمد نیت داشته است در کشور همسایه به داعش پیوندد. هرچند منبع‌های نزدیک به تفتیشات معتقدند که این گروه تلاشی آشوب داشت، ولی منبع‌های دیگر نیز هست که به این شبهه دارند. به گفته آنها به جز شهادت خود محبوسان دیگر دلیلی برای اینکه آنها با آشوب یا قتل زندانبان‌ها آماده می‌شدند موجود نیست. مومین یاد داشته باشید در دو آشوب سال‌های 2018 و 2019 در زندان خوجند و وحدت بیش از 50 نفر کشته شده بود. آنها را هم مقامات اون وقت کاری دستی پیروان داعش گفته بودند. اگر این واقعیت داشته باشد چرا آنهایی که با جرم افراطگرایی زندانی میشوند اصلاح نمیشوند و ریشه های چنین آشوب در چی بوده میتواند؟ ببینید خیرامان که واقعا هزاران نفر در زندان‌های تاجیکستان با جرم عضویت در سازمان‌های تندگرا زندانی اند. بحث این که تا کجا گناه آنها در دادگاه ثابت شده است دیگر است، ولی تحقیق ما در گذشته نشان داده بود که واقعا پیروان داعش در زندان‌ها تلاشی به عمل‌های خطرناک دست زدن می‌کنند. تحلیل ها نشان داد که ایدئولوژی ساختن خلافت، جهاد و کشته شدن در راه به اندیشه آنها خدا در ذهن آنها جای شده است. در زندان نظامی است که این اندیشه را از ذهن آنها بیشاید وجود ندارد و خطا بودن آن را برایشان ثابت سازد. بعداً حکم‌های طولانی، شرایط سخت در زندان و شکنجه شدن زندانیان برعکس اندیشه‌های افراطی در ذهن چنین محبوسان را قوی تر می سازد. از این رو با منبع هایی که ما صحبت داشتیم برای آنها انتخاب دیگری گذاشتن نمی شود و این محبوسان در پی اجرای نقشه های افراطیشون در زندان می شوند. البته حالت هایی هست که زندانبان ها یا مقامات برای سرکوب گروه یا شخص در داخل زندان این رو همچون بهانه استفاده میکنند، ولی وجود چنین گروه ها با چنین اندیشه ها رو در محبس های تاجیکستان نمی شود صرف نظر کرد. کارشناسان بارها پیشنهاد کردند که باید شیوه اصلاح این نوع محبوسان رو تهیه کرد و با ایدئولوژی قوی‌تر ضد ایدئولوژی تندگرایانه آنها مبارزه برد. تشکر برای صحبت و بینندگان عزیز. نتیجه این تحقیق به زودی در صحیفه azadi.org نشر می شود. آن را پیگیری کنید. از شروع سال نو تحصیل در مکتب‌های تاجیکستان کمی بیشتر از 1 ماه گذشت، ولی تعب شاگردان مکتب رقم 9 در شهر کولاب چندان بالیده نیست. هر صبح صدها طلبه به صنفخانه‌های بی‌چراغ می‌آیند و به برق درس می‌خوانند. مقامات میگویند مشکل را می‌دانند، ولی سوال مکتبیان و آموزگاران این است که مسئله کی حل می‌شود. محمود جان رحمتزاده به این مکتب رفت و با معلمان و شاگردانش صحبت کرد. با صدای این زنگوله نیمه شکسته آموزگاران شاگردانشان را از تنفس به درس دعوت می‌کنند. رهبریت این مؤسسه تعلیمی از نبود برق زنگوله سال‌های پیش را دوباره به کار می‌برد. 1 ماه به این طرف مکتب شماره 9 شهر کولاب از قوه برق محروم است. رهبریت مکتب از شبکه‌های برق سرکرده تا به حکومت محلی نامه زده است. ما با شبکه‌های برق شهر کولاب با سردار شبکه‌های برق شهر کولاب محترم کشورов مکتوب روان کردیم که مدتی منقدر روز می شود که مؤسسه مذکور قوه برق ندارد. اینجا سیمخانه کامپیوتری مکتب است. برق نیست و شاگردان نمی توانند کامپیوتر را روشن کنند. آنها درس‌های اینفرماتیکا را نه عملی تنها به خواندن و نوشتن می‌گذرانند. ما درس‌های کامپیوتری را نظریوی می‌گذرانیم، ما آنها را عملی گذراندن نمی‌توانیم از سبب نرسیدن قوه برق. در شبکه‌های برق شهر کولاب نبودی قوه برق در این مکتب را تصدیق کردند. نوروز کشورov سردار شبکه‌های برق کولاب گفت مشکل در سیم‌های مکتب است. او گفت که کارمندانش از پی تعمیر آن هستند، اما دقیقاً نگفت چرا در 1 ماه قوه برق مکتب را تعمیر نکردند. در جواب آنها با ما در مکتب ما جواب گرداندند که ما با سببی که یعنی تجهیزات لابراتوری نداریم
ё ки корношоям аст, шумо метавонед ба барқи тоҷик муроҷиат кунед. ва шакли пурраи ин гузориш дар вебсайти somонаи озодӣ.орг ва канали Озодӣ видео дар YouTube.